Hello, welcome my dear students. For today's session, we are going to learn about the file system of a Unix. So how exactly the file system has been organized in an Unix operating system. Okay, in that our today's topic is file. Okay, before going to that, we will have just a glance of previous session, that is we learned some basic commands of Unix operating system. So those commands like date in order to display the current date and time, cal to display a calendar, tput in order to clear the screen, who and who am I are the two commands which is used in order to know who is the user who is logged in and who else other users who have all logged in. Okay, next echo command, it's just acts like a printf command in C. Same way, in order to display a line of text, bc command where it acts as a basic calculator. So script in order to record all the terminal activities, uname in order to display the information about the system, which type of operating system you are using, which users are like, everything will be known about the detailed information about the system, you will get it. Passwd, so this is used in order to change your password. PS for list the currently running process. LS to list the directory contents. So these are all few commands which we have already dealt with the previous session. Okay, so now moving on to the next today's session, that is file. So what do you mean by this file? As we have already known about this, where all data in Unix is organized into a files. Yes, and these files further which is organized into directories. And these directories are organized into a tree-like structure which is called the file system. So file system is nothing but which acts as a hierarchical structure, tree-like structure, where the files and directories are organized. Okay, so now coming on to the file, where it acts as a container for storing the information as a sequence of characters. In Unix, it does not contain any kind of end of file mark. Means here we don't have any, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. So a file attributes are kept in separate area of the hard disk, not directly accessible to humans but only to the kernel. ಈ ಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕರ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, a file size is not stored in the file nor even its name. So file size ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ಈವನ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಫೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಜನರಿಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಫೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Like what kind of data you have stored. For example, C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು .c ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಸಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ .cpp ಅಂತೀರ, C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. .java ಅಂದಾಗ .java ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾವಾ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಟೈಪು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಇಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಿರೋನು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಫೈಲ್ದು ಓನರ್ ಯಾರು,
ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ರೈವಸಿ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ಗೆ. ಅದಲ್ಲದಿರನೇ ಫೈಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫೈಲನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅದರದ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ in Unix, the basic types of files, see I am stressing it's basic, only basic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So there are three basic types of files. One is ordinary file, which is also known as regular files. ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲು ಹೇಗೆ ಡಾಟಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದು. So an ordinary file is a file on the system which contains data, text or program instructions. Okay. Directory files. Directories store both special and ordinary files. So directory ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನೂ ಸಹ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Are both special and ordinary files for users familiar with Windows or Mac operating system. Unix directories are equivalent to Windows folders. Okay, special file or device file. So this is the one where you will get access to a hardware like hard drives ಆಗಿರ್ಬೋದು, CD-ROM drives ಆಗಿರ್ಬೋದು, modems ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು external devices which you connect to your computer system. ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರದೇ ಆದ ಫೈಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟು ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Ordinary files, directories, special files are the basic one. Pipes, sockets and symbol links are the other three which can be extended file system. Okay. Now coming on to in detail with your ordinary files. As we already discussed, ordinary files and andre nothing but it's a normal file. Okay. So regular file anta karitivi. Ee file alli ಏನಂತ ಡಾಟಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೈನರಿ ಫೈಲು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ this contains only the printable characters. Okay, so printable characters where you can view the contents and make sense out of them. So ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಸಿ, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಶೆಲ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸು ಏನು ಬರೀತಿರೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This text files lines ಯಾವಾಗಲೂ characters where every line is terminated with a new line characters or also known as line feed. Text files ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೈನು ಸಹ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಫೀಡ್ LF. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು. ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಬೈನರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ that cover the entire ASCII range, that is 0 to 255 ರೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟುವೆ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೇ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸೇ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್? ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನೋ ಡಾಟಾ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಟಾನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್. ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಾವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ಗಳು, ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹೌಸಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ನ ತಗೋತಿರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಡೋವಂಥ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಬುಕ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲು ನನಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 105 ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 15 ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, there will be 15 entries in the directory. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 15 ಇದು. ಓಕೆ, 15 ಫೈಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, there will be a 15 entries in the directory. Each entry has a 2 components. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ actually all files which are descendants of the root directories. So root directory will be placed on the top of the tree, and you can see this if you want to identify whether the given name is a directory or a file. It is very easy by using a command ls-l, where the list will gives you the file attributes. In that, the first and foremost character will depicts whether it is a file or a directory. Okay. Now, next coming on to the device or special files. This is used in order to represent the real physical devices which has been connected to your computer system. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 flavors of special files for each device. So one is the character special file. So what is this character special file? So it is used for the device. Okay, so this character special files is used for the device of input output. So where data is transferred, see look here, data is transferred one character at a time. So only one character at a time. This type of access is called as a raw device access. Actually, this is depicted by using small c as a symbol. And coming on to the block special files, where block special files is used for the device for once again for the input and output, where data is transferred in a large fixed size blocks. So in character, one character at a time. In block, it's a block size. Fixed size of blocks will be transferred. So this type of access is called as a block device access. This can be depicted by a symbol called small p. So here you can see this is your device.
Okay, so now coming on to the another type, that is pipes. So here you can see Unix will allows you to link the command together using a pipe. So it will allows you to link, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ 2 or 3 ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the pipe acts as a temporary file which only exists to hold data from one command until it is read by another. So always here it will act as a temporary file. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. A Unix pipe provides a one-way flow of data. Output or result of the first command sequence is used as the input of the second command sequence. ಅಂದರೆ for example, if you have taken who command and wc command ಅಂತಂದ್ರೆ first who command, so the output of the first command sequence is used as the input to the second command sequence. whoದು output ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ wc ಕಮಾಂಡ್ಗೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪೈಪ್ ಪುಟ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹೂ ಮತ್ತು wc ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 2 ಕಮಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ p. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪೈಪ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸಾಕೆಟ್ಸ್. So a Unix socket ಅಂದರೆ ಏನು? This is purely called, or you can call it as inter-process communication sockets, where it is a special file which allows for an advanced inter-process communication. Many processes will be running at your operating system, where each and every process may or may not will have a communication with each other. ಸೊ ಆನ್ ದೋಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಲೂಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂದಿರನೂ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಯುನಿಕ್ ಸಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so in essence it is a stream of data very similar to network stream, but all the transactions are local to the file system. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ as though it is working in a network nature ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, but it is purely to the local to the file system, local ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. In Unix sockets are marked by S symbol. Okay, so next is your symbolic link. So what do you mean by this symbolic link? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ we have a linking concept. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 types of ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಂಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ symbolic link it is used for referencing some other file of the file system. ಒಂದು ಫೈಲು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫೈಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಲಿಂಕು. ಸೇಮ್ ವೇ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ what it contains a text from the path to the file which it refers. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಆ ಒಂದ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ symbolic link will appear to have its own name, but when you try reading or writing data to this file, it will instead refer to those operations or to the file it points to. ಸೊ 2 ಫೈಲು, ಒಂದು ಸೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ 2 ಫೈಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ನಾನು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ,
ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಫೈಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿ ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಡಾಟಾ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಲೀಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ನ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫೈಲು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಯಾವ ಫೈಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಯಾವ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪಾತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪಾತಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಸಿ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ls-l ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೈಫನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲು, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಫೈಲು, ಪಿ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ಡ್ ಪೈಪು, ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವು, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೈಲು, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಫೈಲು, ಡಿವೈಸ್ ಫೈಲು. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇಂಟು pipes, sockets, symbol links. Okay, all together we have 6 types of files. Okay, so this was up to today's session, and these are all the references which we have referred for this presentation. Okay, so please refer this textbook, Sumita Bhadas. So most of all the syllabus of our Kuvempu University is based on this textbook itself. So refer this book, it is very important. Okay, thank you.